नमस्ते छात्रों, प्रथम पीयूसी के छात्रों को मेरा नमस्कार। हम निंदा रस पाठ को देख रहे थे। मैंने बताया कि निंदा रस में 3 तरह के निंदकों के बारे में बताया है। 3 तरह के निंदक लोग कौन कौन है। एक है जन्म से ही उसी तरह का जो स्वभाव आता है, स्वभाववश निंदा करने वाले लोग, ये एक तरह के लोग हैं। और दूसरे हैं निर्दोष मिथ्यावादी, और तीसरे हैं निर्दोष मिथ्यावादी लोगों को हम मिशनरी निंदक भी कहते हैं। और तीसरे हैं जो बहुत ही डेंजरस लोग हैं, उन निंदकों को हम ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले लोग ऐसा कहते हैं। 3 तरह के निंदक लोग हैं। लेखक ने हमें निंदकों से दूर रहने के बारे में एक संदेश इस पाठ में दिया है। हमने पिछले क्लास में पहला एक पैराग्राफ देखा। जब लेखक अपने घर में सुबह के समय न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उनका एक लेखक का एक मित्र, उनका नाम है का, असली नाम यहाँ नहीं बताया है, का ऐसा उन्हें सूचित किया गया है। का नामक व्यक्ति वहाँ आता है और लेखक को बहुत प्यार से आलिंगन करता है। लेकिन लेखक को पता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। मन में द्वेष, मन में निंदा करके और बाहर से प्यार का नाटक करने वाला एक दोस्त है वह। इस तरह के मन में निंदा करके बाहर से प्यार का नाटक, स्नेह का नाटक करने वाले निंदकों को लेखक ने बताया कि निर्दोष मिथ्यावादी या स्वभाववश निंदा करने वाले लोग। लेखक को कैसे पता चला कि वह व्यक्ति निंदा करने वाला व्यक्ति है? उस व्यक्ति की तुलना लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी ने धृतराष्ट्र से की है। धृतराष्ट्र ने मन में भीम के प्रति द्वेष रखकर भीम को मारने के बारे में सोचकर बाहर से प्यार का नाटक करने वाला जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र ने किस तरह से भीम के पुतले को आलिंगन करके उसे चूर कर डाला, उसी तरह का व्यक्ति है अब लेखक के घर में आया हुआ वह का नामक व्यक्ति। लेकिन का नामक व्यक्ति लेखक को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, वह सिर्फ निंदा कर रहा था, मन में निंदा, या दूसरों के घर में जाकर निंदा करके अब यहाँ स्नेह का नाटक कर रहा था। यह विचार लेखक को पहले ही पता था। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब मन में द्वेष, मन में निंदा करके बाहर से स्नेह का प्रदर्शन करने वाले जो लोग हमें आलिंगन करने के लिए आते हैं, तो हमें हमारे शरीर को, सिर्फ शरीर को, उस शरीर में मन ना रहना चाहिए। मन रहित शरीर वह पुतले के समान है। मन रहित शरीर को उस व्यक्ति के आलिंगन में, जो स्वभाववश निंदा करने वाला जो व्यक्ति है, उनके आलिंगन में हमें दे देना चाहिए। ನಾವು ನಿಂದಾ ರಸ ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ। 3 ರೀತಿಯ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅವರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನಿಂದಕರು ಒಂದು ಟೈಪಿನವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಈರ್ಷ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಸೆ ಪ್ರೇರಿತ ನಿಂದ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್, ಈರ್ಷ್ಯೆ ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ 3ನೇ ಟೈಪಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂತಹ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷ್ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವಶ ನಿಂದಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಲೇಖಕರನ್ನು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಲಿಂಗನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆಲಿಂಗನ. ಹೇಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಮನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಯಸಿದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹದ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಲೇಖಕರನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಂದಿಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ಅವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡುವ. आगे का जो पैराग्राफ है उसे हम अब देखेंगे. ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं. हम अलग खड़े देखते रहते हैं. ऐसे मौके पर, ऐसे मौके मतलब संदर्भ में, ऐसे संदर्भ में, ऐसे समय पर हम हमेशा अपने पुतले को, अपना जो स्टैचू है, स्टैचू मतलब मन रहित शरीर, हमारे शरीर में मन ना रहना चाहिए, मन रहित शरीर को अंकवार में दे देते हैं. अंकवार मतलब आलिंगन. आलिंगन में हमारे मन रहित शरीर को या मन रहित शरीर मतलब हमारे शरीर में मन ना रहना चाहिए. मतलब उस व्यक्ति का आलिंगन करने के लिए हमें थोड़ा सा भी मन नहीं है. इस तरह से हम अपने पुतले को, हमारे स्टैच्यू को, मन रहित शरीर को आलिंगन में इस तरह के व्यक्ति को दे देना चाहिए. और हम अलग खड़े देखते रहते हैं. हम अलग मतलब हमारा मन अलग ही, शरीर से अलग होकर हमारा मन देखते रहना चाहिए. कहाँ से क्या मैं गले मिला, लेखक कहते हैं उस का नामक व्यक्ति से मैं सचमुच प्यार से गले मिला. क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया. क्या उसने मुझे समेट कर संपूर्ण रूप से कलेजे से, हृदय से लगा लिया. क्या सच में उन्होंने मुझे प्यार से, स्नेह से अपने गले से लगा लिया. क्या मैं भी उसी तरह से स्नेह की भावना से या प्यार से उसके गले से लगा, उसके गले में लगा. हरगिज़ नहीं, हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं. मैंने अपना पुतला ही उसे दिया. पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ. मैंने उस व्यक्ति के भुजाओं में अपना मन रहित यानी स्टैच्यू को ही आलिंगन करने के लिए छोड़ दिया. मैं सचमुच उसके गले प्यार से नहीं लगा. बिल्कुल भी उन्होंने भी मुझे प्यार से अपने गले नहीं लगा लिया. मैंने भी अपना पुतला ही उसके आलिंगन में दे दिया. मैंने भी मन रहित शरीर को
ही उनके आलिंगन में दे दिया। क्यों लेखक ने अपने मन रहित शरीर को उस का नामक व्यक्ति के आलिंगन में छोड़ दिया? क्योंकि लेखक को पता था कि वह का नामक व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति है। मन में लेखक के प्रति द्वेष या निंदा और बाहर से प्यार का स्नेह का नाटक करने वाला व्यक्ति है। यह विचार लेखक को पता है। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। लेखक को कैसे पता चला कि वह का नामक व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति है? क्योंकि पिछली रात को क्या हुआ? पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है। वह का नामक व्यक्ति पिछली रात को ही अपना ससुराल आया हुआ है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। लेखक को कैसे पता चला वह का नामक व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति है? पिछले रात को एक मित्र ने बताया। लेखक के पास लेखक का एक अन्य मित्र है। उस मित्र ने लेखक से बताया कि वह का नामक व्यक्ति पिछली रात को ही अपनी ससुराल आया है। ससुराल पिछली रात को ही वह आया हुआ है, लेकिन अब यहाँ आकर क्या कर रहा है? कह रहा है अभी आ रहा हूँ, ऐसा वह अपने शरीर में दिखा रहा है। उस मित्र ने लेखक से बताया कि का नामक व्यक्ति पिछली रात को ही अपनी ससुराल आया हुआ है और वहाँ और एक व्यक्ति के साथ बैठकर, और एक व्यक्ति का नाम लेखक ने यह सूचित किया है कि गा नामक व्यक्ति के साथ बैठकर वह का नामक व्यक्ति लेखक की निंदा करता रहा। कितने घंटे, कितनी देर तक निंदा करता रहा? 2-3 घंटे तक निंदा करता रहा। यह विचार लेखक को एक मित्र ने बताया। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। इस सूचना के बाद जब लेखक को यह विचार पता चल गया, क्या विचार? का नामक व्यक्ति पिछली रात को ही अपनी ससुराल आया है और वहाँ गा नामक व्यक्ति के साथ बैठकर लेखक की निंदा करता रहा। कितनी देर तक? 2-3 घंटे उन्होंने लेखक की निंदा की। अब सुबह यहाँ लेखक के घर आकर प्यार का स्नेह का नाटक कर रहा है। इसलिए यह विचार पता चलने के बाद लेखक, जब वह व्यक्ति का नामक व्यक्ति लेखक से आलिंगन करता है तो लेखक ने अपना स्टैच्यू मन रहित शरीर को उसकी भुजाओं में सौंप दिया। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। खिसका देना मतलब अलग कर दिया। शरीर से मन को अलग कर दिया। सिर्फ मन रहित शरीर को उसकी भुजाओं में, उसके आलिंगन में छोड़ दिया लेखक ने। लेखक को मन नहीं था उस का नामक व्यक्ति के साथ आलिंगन में पड़ना, उसके भुजाओं में पड़ना। और निस्नेह कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। और निस्नेह, स्नेह रहित कंटीली देह, कंटीला जो शरीर में कांटा भरा हुआ है, मन नहीं है उसके साथ आलिंगन में पड़ना। कंटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। जो कांटा भरा हुआ शरीर है, कांटा भरा हुआ शरीर मतलब मन रहित शरीर, उसके आलिंगन में पड़ना लेखक को थोड़ा सा भी मन नहीं है। इसलिए शरीर में क्या भरा हुआ है? कांटा भरा हुआ है। कंटीली देह, कांटा भरा हुआ शरीर को, मन रहित शरीर को उसकी बाहों में छोड़ दी लेखक ने। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। भावना के अगर कांटे होते तो, अगर मेरे मन में, अगर हमारे मन में क्या हो रहा है
यह सब हमारे सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया तो हमारे मुंह पर वो सब विचार दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। नागफनी मतलब कंटीला पौधा, कांटा भरा हुआ पौधा। अगर हमारे मन में हमारी भावना जो है वह सब हमारे सामने वाले के व्यक्ति, सामने जो व्यक्ति रहा है उस व्यक्ति को सब भावना, हमारी जो भावना है वह सब पता चल गया तो उसे मालूम होता कि वह क्या आलिंगन कर रहा है। वह नागफनी को, कंटीले पौधे को चिपटाया है, आलिंगन कर रहा है। चिपटाना मतलब आलिंगन कर लेना। उसे पता चलता कि वह नागफनी को मतलब कंटीले पौधे को चिपटाया है या कंटीले पौधे को आलिंगन कर रहा है, ऐसा उसे पता चलता। अगर हमारे मन में जो भावना दूसरों को पता चल गया तो। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। छल का धृतराष्ट्र, छल करना। धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे, छल करने वाला, कपट करने वाला जो धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, धृतराष्ट्र ने भीम के साथ छल किया। अगर छल करने जैसा धृतराष्ट्र या छल का धृतराष्ट्र, जब छल करने वाले लोग मन में द्वेष, मन में कपट रहकर और जब सामने से प्यार का, स्नेह का नाटक करने वाले लोग आलिंगन करें तो हमें पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे स्टैच्यू को ही आगे बढ़ाना चाहिए, उसे ही आलिंगन में दे देना चाहिए। ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ? ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಸಮ, ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ಗೊಂಬೆಗೆ ಸಮ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ನಾವು ಇವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ऐसे मौके पर, मौके ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ हम अक्सर ಅಂದರೆ ಹಮೇಶ, ಯಾವಾಗಲೂ पुतले को अंकवार में दे देते हैं. अंकवार ಆಲಿಂಗನ್, ಅಂಕವಾರ್ ಅಂದರೆ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುವಾಗ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹದ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತಹ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ಅವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಮ್ ಅಲಗ್ ಕಡೆ ದೇಖ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಹೇ. ಹಮ್ ಅಲಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು? ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. कहाँ से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ, ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಕ್ಯಾ ಮುಜೆ ಉಸ್ನೆ ಸಮೇಟ್ ಕರ್ ಆ ಕಲೇಜೆ ಸೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ. ಬಂದಂತಹ ಕಾ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹರ್ಗೀಜ್ ನಹಿ, ಹರ್ಗೀಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿ ನಹಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಾಗಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಮೇನೆ ಅಪ್ನ ಪುತ್ತಲ ಹಿ ಉಸಿ ದಿಯಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುತ್ತಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾರಾದರೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತಹ ಆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಬಂದಂತಹ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾರಣವೇ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ಅವನ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಂದಂತಹ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ? ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपने ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा. पिछली रात को ही का नामक व्यक्ति अपनी ससुराल आया है. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಗಾ ಕೆ ಸಾತ್ ಬೈಟ್ಕರ್, ಗಾ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ ಅನ್ನುವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? 2-3 ಗಂಟೆ, 2-3 ಗಂಟೆ ಲೇಖಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ. ಇದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप किसका दिया. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಕಿಸ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಕಿಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಅಲಗ್ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಕಿಸ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಗ್ ಕರ್ ದೇನಾ. और निस्नेह कंटीली देह उसकी उसकी बाहों में छोड़ दी. ನಿಸ್ನೇಹ, ನಿಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ, ಕಂಟೀಲಿ ದೇಹ, ಕಂಟೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಳ್ಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಶರೀರ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಸ್ನೇಹ, ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಅವನ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. भावना के अगर कांटे होते तो मुझे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾವನಾಕ್ಕೆ ಅಗರ್ ಕಾಂಟೆ ಹೋತೆ ತೋ, ಭಾವನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು
ನಮ್ಮ ಎದುರಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ತೋ ವಹ ನಾಗಫನಿ ಕೋ ಕಲೇಜೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಟಾಯೆ ಹೇ. ನಾಗಫನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತಹ ಮರ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತಹ ಗಿಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಫನಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮಾಲೂಮ್ ಹೋತಾ ಕಿ ವಹ ನಾಗಫನಿ ಕೋ ಕಲೇಜೆ ಸೆ. ಕಲೇಜ ಮತ್ಲಬ್ ಹೃದಯ. ಕಲೇಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಿಪ್ಟಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲಿಂಗನ. ಛಲ್ ಕಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜಬ ಆಲಿಂಗನ್ ಕರೆ. ಛಲ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೋ ಪುತ್ಲ ಹಿ ಆಗೆ ಬಡಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನೇ ಅವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರ. ಶರೀರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅವರ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಧನ್ಯವಾದ.